Hello, good morning students. I Santosh Kumar Patil welcome you for the online teaching learning platform of SYBADSE1 semester second paper, that is the study of 17th century English literature. Dear student, as you know, in earlier semester also we learn through online platform of 16th century English literature. Now, as again the guidelines of COVID-19 pandemic has been issued, it's time to learn the 17th century English literature, that is semester second, that is semester fourth of second year of graduation paper. Dear students, for this semester we have 6 prose lessons, 3 by Francis Bacon and 3 by Jonathan Swift, and we have 1 novel by John Bunyan, that is the Pilgrim Progress Part 1. Along with that, we are going to study the social, political, religious background of 17th century English literature and account for the rise of English novel, that is development of English novel and prose in 17th century English literature. Earlier we studied in detail the 16th century English literature. Now we are going to study the 17th century English literature. So dear students, we are going to study 17th century English literature. Okay, what we are going to study here under this topic? Under this topic, first we will study the political, social, cultural background of 17th century English literature. Then we will study the development of English novel, that is development of English novel, and then it's time to learn the development of 17th century English prose, that is development of prose. So these top 3 topics along with other subtopics we will study, that is semester 4th. ओके, आपण ह्या चौथ्या सेमिस्टरमध्ये हे 3 टॉपिक शिकणार आहोत, दॅट इज पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, रिलिजियस, एज्युकेशनल बॅकग्राऊंड ऑफ 17th सेंचुरी. दुसरा आपण शिकणार आहोत त्या काळातील डेव्हलपमेंट ऑफ इंग्लिश नॉव्हेल. ॲक्च्युली द नॉव्हेल फॉर्म originated and developed in 18th century, but however earlier the other forms of novel were also existed that we are going to study here, that is development, origin, account for the rise of the novel in 16th century, and then we will study the development of prose. Why? कशासाठी? कारण for this semester we are going to study the 17th century prose and 17th century novel. आपण ह्या सेमिस्टरमध्ये 17व्या शतकातला प्रोज आणि नॉवेल शिकणार आहोत, म्हणून आपल्याला प्रोज आणि नॉवेलचा डेव्हलपमेंट, विकास कसा झाला, हू वेर द मेन रायटर्स, कोणते कोणते मूळ लेखक होते आणि त्यांचे काय काय कॅरेक्टरिस्टिक्स होते, हे सगळं आपल्याला डिटेल्समध्ये शिकायचं आहे. म्हणून ह्या लेक्चरमध्ये आपण पाहूया सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल बॅकग्राऊंड ऑफ 17th century इन ब्रीफ. थोडक्यात आपण पाहूया जेणेकरून आपल्याला लक्षात येईल.
मित्रांनो, बिफोर टू स्टार्ट द ॲक्च्युअल सब्जेक्ट, इट्स टाईम टू हॅव द ग्लिम्स ऑफ द सिलॅबी. आपल्याला सिलेबस हा माहिती असला पाहिजे. तर तुम्हाला माहिती असेल आपल्याला साधारणतः 6 प्रोज आहेत या सेमिस्टरसाठी. त्याच्यातले 3 प्रोज जे आहेत बाय फ्रान्सिस बॅकॉन आणि 3 प्रोज जे आहेत आपल्याला ते जोनाथन स्विफ्ट. हे दोघांच्या दोघं अत्यंत प्रसिद्ध रायटर्स होते, प्रोज रायटर्स होते ऑफ 17th सेंचुरी. यांचं आपल्याला 6 प्रोज शिकायचे आहेत. 3 आहेत फ्रान्सिस बॅकॉनचे आणि 3 आहेत जोनाथन स्विफ्टचे. फ्रान्सिस बॅकॉनचे कोणते कोणते प्रोज आहेत, सिलेबस तुमच्या समोर असेलच, तुम्ही डाउनलोड करून घ्या, नाहीतर मी ग्रुपवर टाकलेलाच आहे ऑलरेडी. आपल्याला 3 प्रोज आहेत. पहिला आहे ऑफ स्टडीज, दुसरा आपल्याला आहे ऑफ अँगर आणि तिसरा आहे ऑफ युनिटी इन रिलिजन. ओके, साधारणतः हे 3 प्रोज आपल्याला या सेमिस्टरमध्ये शिकायचे आहेत. आणि जोनाथन स्विफ्टचे जे आहेत ना, द ट्रीटाइज ऑफ गुड मॅनर्स अँड बॅड ब्रीडिंग, हा एक आपल्याला आहे. त्याच्यानंतर ऑन एसे ऑफ द गुड मॅनर्स ऑफ कन्व्हर्सेशन अँड द एसे ऑन द लेडीज, एज्युकेशन ऑफ द लेडीज. हे 3 जे एसे आहेत हे जोनाथन स्विफ्टचे आपल्याला शिकायचे आहेत. वी आर गोइंग टू दिस 3 प्रोज किंवा एसेज बाय जोनाथन स्विफ्ट. अँड along with that we are going to study a novel by John Bunyan. That is Pilgrim's Progress. ॲक्च्युली द आहे पुढे, पण याच्यातला आपल्याला फक्त पार्ट 1 शिकायचा आहे. द नॉवेल इज डिवायडेड इंटू 1 to 9 पार्ट्स, पण आपल्याला काही तेवढं नाही. आपल्याला फक्त पार्ट 1 द पिलिग्रिम प्रोग्रेस. इट्स अ व्हेरी गुड रिलिजियस ॲलेग्री. आता व्हॉट इज ॲलेग्री, रिलिजियस ॲलेग्री म्हणजे काय हे आपण डिटेल्समध्ये शिकणारच आहोत. सो दिस इज आवर सिलेबस इन शॉर्ट, इन नटशेल. हा आपल्याला अत्यंत थोडक्यामध्ये असलेला, नटशेलमध्ये असलेला सिलेबस आहे जो आपल्याला शिकायचा आहे. आता मित्रांनो, ॲज आय डिस्कस अर्लियर, मी या अगोदर सांगितल्याप्रमाणे, द फर्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी द सोशल, पॉलिटिकल अँड रिलिजियस बॅकग्राऊंड ऑफ 17th सेंचुरी. कारण तुम्हाला माहिती असेल लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसायटी. whatever happens in society, that is reflected in literature. Literature and society are 2 sides of one coin. Both at all do not get separated or vary from each other. What is happening in society, that is reflected in literature. The issues, the problem, worries, agonies, customs, traditions of the contemporary society are well reflected by then contemporary writers in their different genres of literature. Different genre of literature म्हणजे काय, त्या काळामध्ये ज्या पद्धतीने साहित्याचे प्रकार लिहिले जातात. व्हॉट आर द genre of literature? ड्रामा, पोएट्री, नॉवेल, शॉर्ट स्टोरी, prose, essay, or other many forms are there. These are genres of literature, okay, forms of literature. आणि याच्यामध्ये मग त्या काळातील साहित्यिक, कल्चरल, एज्युकेशनल, शैक्षणिक, पॉलिटिकल, याचा खूप मोठा प्रभाव पडतो साहित्यावर. पॉलिटिकल म्हणजे राजकीय, त्या काळातली राजकीय परिस्थिती कशी होती, वेदर वाज द पॉलिटिकल मोनार्की असेल किंवा डेमोक्रेसी असेल, वेदर इट वॉज इन फेवर ऑफ लिटरेचर, कल्चरल ॲक्टिव्हिटीज नसेल तर त्याच्या साहित्यावर कसा प्रभाव पडतो, हे सगळंच्या सगळं गेट रिफ्लेक्टेड इन लिटरेचर. म्हणून आपल्याला जसं आपण अर्लियर सेमिस्टरमध्ये शिकलो की 16व्या शतकातील इंग्लंडमधील राजकीय, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितीचा कोणता प्रभाव 16व्या शतकातील साहित्यावर झाला, तसं आता आपल्याला
17व्या शतकातील इंग्लंडमधील राजकीय, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितीचा काय प्रभाव होता, काय परिणाम होता, काय परिस्थिती होती, व्हॉट वॉज द सिच्युएशन, that we are going to study here in this lecture. Okay, dear students, the 17th century is marked by the long struggle between the king and parliament. आता तुम्हाला जर पाहिलं ना, 17th सेंचुरीचं वैशिष्ट्य होतं किंग वर्सेस पार्लमेंट, हे पहिलं वैशिष्ट्य होतं. म्हणजे ह्या काळामध्ये कुठेतरी लोकशाहीची बीजं रोवली जात होती. किंग रिप्रेझेंट्स फॉर मोनार्की and parliament represents for democracy. राजेशाही आणि लोकशाही याच्यातला संघर्ष या 17th सेंचुरीमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतो. We get the struggle between monarchy and democracy. ओके, याच्यामध्ये कारण हळूहळू लोकशाहीकडे इंग्लंड वळायला लागला होता आणि जेव्हा देश लोकशाहीकडे वळतो तेव्हा राजेशाहीचा प्रभाव हळूहळू कमी व्हायला लागला होता आणि त्याचा परिणाम मोठ्या प्रमाणामध्ये 17th सेंचुरीमध्ये साहित्यावर दिसून येतो. आपल्याला 17व्या शतकातलं साहित्य इट इज मोर लिबरल कोणापेक्षा ॲज कम्पेअर्ड टू देअर इट्स पास्ट लिटरेचर ऑफ 16th सेंचुरी. 15th तर वर्स्ट होतं. ओके, 16th पण तसंच होतं थोड्या प्रमाणामध्ये, पण 17th सेंचुरीमध्ये इंग्लंडमध्ये लोकशाहीची बीजं रोवली जात असल्या कारणामुळे हळूहळू लिबरल लिटरेचरकडे, धार्मिक स्वातंत्र्य असलेलं, लोकशाही स्वातंत्र्य असलेलं, वैचारिक स्वातंत्र्य असलेलं अशा पद्धतीचं साहित्याकडे 17व्या शतकामध्ये वाटचाल झालेली दिसून येतो. म्हणून 17th सेंचुरी हॅज अ हिस्ट्री ऑफ अ लॉंग स्ट्रगल बिटवीन किंग अँड पार्लमेंट, which came to its climax with the partly religious. आणि तुम्हाला माहिती असेल किंग अँड रिलिजन हे एकमेकांचे भाऊ असतात. ओके, and both are mostly against the parliament म्हणजे डेमोक्रेसी. तर मग ह्या काळामध्ये जे होते दॅट वॉज द प्युरिटन. आता प्युरिटन हा काय प्रकार होता हा मी तुम्हाला अगोदरच सांगितलेला आहे 16th सेंचुरी लिटरेचरमध्ये शिकवत असताना. ओके, विथ द एक्साईल. आणि मग हा जो स्ट्रगल आहे 1649मध्ये, ही डेट लक्षात ठेवा, चार्लस फर्स्ट जो होता हा राजगादीवरनं गेला हा आणि मोठ्या प्रमाणामध्ये देश लोकशाहीकडे वळाला. इन 1649 with the exile of Charles I, the England turned slowly. The seeds of democracy were sown during this period. The struggle was partly political and partly religious. हा जो स्ट्रगल हा कसा होता, थोडा धार्मिक होता. कारण धार्मिक स्वातंत्र्य हळूहळू जे धर्मगुरू होते, फादर होते, मॉन्क होते, ओके, यांचं चर्च होते, कॅथेड्रॉल जे होते, यांचं हळूहळू वर्चस्व कमी होऊन लोकशाही मूल्याकडे देश वळायला लागला होता. म्हणून इट वॉज अ टाईम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मोनार्की अँड डेमोक्रेसी विच वॉज पार्टली रिलिजियस अँड पार्टली political. The growth of Puritanism had important consequences in the social and literary life of the nation. हे प्युरिटन जे होते, ओके, इट इज अ ग्रुप ऑफ रिलिजियस पीपल. ओके, तर दे वेर नॉट कम्प्लिटली इन फेवर ऑफ द लिटरेचर. ओके, तर यांचा थोडाफार प्रभाव समाजामध्ये होता आणि त्याचाच प्रभाव हा साहित्यावर सुद्धा पडलेला आपल्याला दिसून येतो. हे जे प्युरिटन होते ना, दे वेर कम्प्लिटली अगेन्स्ट आर्ट अँड लिटरेचर. त्यांना या दोन गोष्टी आवडतच नव्हत्या. दे did not like theater, that people should go to the theater and watch the theater. लोकांना सुशिक्षित झाले पाहिजेत, लोकांनी साहित्य वाचलं पाहिजे,
लोकांनी फिलॉसॉफी वाचली पाहिजे असं त्यांना कधीही वाटत नव्हतं कुणाला, या प्युरिटन लोकांना, आणि त्यांचा दबदबा या काळामध्ये होता. देर वॉज अ कम्प्लीट क्लोजर ऑफ ऑल ड्रॅमॅटिक परफॉर्मन्स. तुम्हाला माहिती असेल 1650पर्यंत, 50 सोडून द्या, 1640 म्हटलं तरीसुद्धा चालेल, दे क्लोज ऑल द थिएटर्स. नाट्याचे प्रयोग होणारे जे नाट्यगृह होते ते जवळजवळ त्यांनी बंदच करून टाकले होते, शटडाऊन, पूर्णपणे बंद करून टाकले होते. सो इन दिस एज देर वॉज व्हेरी लेस थिएट्रिकल ॲक्टिव्हिटी, आणि म्हणून लेखक मोठ्या प्रमाणामध्ये लिखाणाकडे पण वळले. त्या काळामध्ये काही चांगले लेखक पण झाले, त्यांचा अभ्यास आपण करणार आहोत. इट इज दस नॅचरल दॅट नो नॅशनल लिटरेचर फ्लोरिश ड्युरिंग द पिरियड ऑफ प्युरिटन एज. त्यामुळे ह्या काळामध्ये एक मोठ्या प्रमाणामध्ये कोणत्याही प्रकारचं नॅशनल लिटरेचर, इन्फ्लुएन्शियल लिटरेचर, नोटवर्दी लिटरेचर हे प्रोड्यूस झालेलं नाही, ही सुद्धा वस्तुस्थिती आहे. क्रॉमवेल अँड हिज गव्हर्नमेंट बिकेम बिटरली अनपॉप्युलर. या काळामध्ये राजसत्तेवर क्रॉमवेल नावाचा राजा होता, and it was very bitter and against the theatrical activity, art activity, literary activity. After Cromwell's death, there was a general welcome to the exiled Charles. हा क्रोमवेल गेल्यानंतर चार्लस वगैरे आला, आणि त्याच्यानंतर हळूहळू पद्धतीने साहित्यामध्ये बदल व्हायला सुरुवात झाली. आर्ट जे साहित्य आहे हे लिबरल व्हायला सुरुवात झाली, लेखकांना लिखाणाला चालना मिळायला सुरुवात झाली, आणि नॉवेल हा फॉर्म जरी 18व्या शतकामध्ये उदयाला आला तरीसुद्धा थोड्याफार प्रमाणामध्ये त्याची बीजं जी आहेत, द सीड्स ऑफ नॉवेल, अर्ली सीड्स ऑफ नॉवेल असं म्हटलं तरीसुद्धा चालेल, दॅट वेअर सोन ड्युरिंग दिस 17th century. ओके, सो सच वॉज म्हणजे द ॲज फार ॲज द पॉलिटिकल स्टॅबिलिटी इज कन्सर्न, it was not a good period, not favorable for the literature, not favorable for the art. आणि अशा काळामध्ये एक विशिष्ट पद्धतीचं साहित्य उदयाला आलं, लिहिलं गेलं, आणि त्याने आपली स्वतःची एक छाप आणि प्रभाव हा सोडला, आणि मग डेव्हलपमेंट सुरू झाली हळूहळू मोठ्या प्रमाणामध्ये साहित्याची. आणि ह्या काळामध्ये एक वेगळ्या पद्धतीचं नॉवेल फॉर्म लिहिला गेला. म्हणून आपल्याला जॉन बनियान यांची द पिलिग्रिम प्रोग्रेस आहे ही कम्प्लिटली पॉलिटिकल आणि रिलिजियस ॲलेग्री आहे, आणि त्याचा मूळ हेतू जो आहे तो जवळजवळ हा धर्माची पोलखोल करणाराच आहे, राजेशाहीची पोलखोल करणाराच आहे. तर अशा पद्धतीने 17व्या शतकामध्ये पॉलिटिकल, धार्मिक जी आहे राजकीय परिस्थिती ही खूप चांगल्या पद्धतीची साहित्याला फेवरेबल किंवा चांगल्या पद्धतीने प्रमोट करणारी नव्हती, हे आपल्या लक्षात आलं असेल. सो थँक्यू फॉर स्टुडंट्स वॉचिंग. I deliberately making very short videos because there were some grievances from the students who are residing in the farthest and remote place of Dadgaon, Toranmal, Akkalkuwa, Akrani. त्यांची मोठ्या प्रमाणात तक्रार होती की सर तुम्ही जर मोठा व्हिडिओ टाकला तर we don't have a sufficient range, आमच्याकडे नेटवर्क टू डाउनलोड इट. त्याच्यामुळे तुम्ही जर छोटे व्हिडिओ टाकले तर ते आमच्याकडनं फटक्यात डाउनलोड होतात आणि आम्ही त्यांना पाहू शकतो. सो टेकिंग इन टू कन्सिडरेशन द रिक्वेस्ट मेड बाय आवर डिअर स्टुडंट्स, आवर डिअर ट्रायबल स्टुडंट्स or any other student, those who are living in the farthest and remote place of Nandurbar district, I am making a short video, not too short, it's a very lengthy one, okay, videos फॉर द बेटर अंडरस्टँडिंग ऑफ द टॉपिक. कारण शेवटी तुम्हाला टॉपिक चांगल्या पद्धतीने समजणं, तुमच्यापर्यंत जाणं हे महत्त्वाचं आहे. कारण ह्या डिस्क्रिप्टिव्हमधूनच तुम्हाला ऑब्जेक्टिव्ह प्रश्न कदाचित येऊ शकतात. जर आपली परीक्षा ऑब्जेक्टिव्ह झाली पहिल्या सेमिस्टरसाठी, ती ऑब्जेक्टिव्ह हो का डिस्क्रिप्टिव्ह हो हा नंतरचा भाग आहे, बट वी मस्ट बी वेल प्रिपेअर्ड फॉर दॅट वन. ती कोणत्याही पद्धतीने झाले तरी आपण चांगल्या पद्धतीने प्रिपेअर असलं पाहिजे असं मला वाटतं. सो डिअर स्टुडंट्स, इन नटशेल म्हणजे थोडक्यात, in brief, I have tried to explain the social, political, cultural, educational, literary situation of 17th century England.
हां, हे तुम्हाला जरी लेक्चर्स डाउनलोड करताना त्रास होतो म्हणून हे ब्रीफमध्ये जरी सांगितलेलं असलं तरी ह्याच्या नोट्स ज्या आहेत त्या मी डिटेल्समध्ये तुम्हाला देणार आहे. त्याचं तुम्ही वाचन करा. त्याच्यामध्ये अजून जास्त महत्त्वाचे मुद्दे एक्सप्लेन केलेले असतील आणि ते तुमच्या चटकन लक्षात येईल अशा सोप्या भाषेतच तयार केलेले आहेत. ते वेळोवेळी मी ग्रुपवर अपलोड करेल. सो थँक्स स्टुडंट्स फॉर वॉचिंग धिस व्हिडिओ ऑन धिस लेक्चर. मी तुम्हाला रिक्वेस्ट करतो, प्लीज बी कंटिन्युअसली इन टच विथ दिस SM अकॅडमी यूट्यूब चॅनल. इथे तुम्ही सबस्क्राईब करा जेणेकरून मी नवीन व्हिडिओ टाकला तर तुमच्यापर्यंत सगळ्यात अगोदर पोहोचेल आणि याच्यावर नियमित पद्धतीने आपले रेग्युलर लेक्चर्स हे टाकले जाणार आहेत. तर थँक्यू फॉर वॉचिंग अँड वेटिंग टू ऑल ऑफ यू फॉर द नेक्स्ट लेक्चर. थँक्यू व्हेरी मच.